जी ये अकबर बादशाह के दौरे चो दुल्ला भट्टी पिंडी भट्टियां दी आला ते ये पीर भाई हजरत नौशपाक दे मुरीद है। ये जी दानावाद इतों चढ़ते 6 मील है, चढ़ते दानावाद है 6 मील है, लंघे अपना मिर्जे का दरबार है 585 तहसील जेड़ा वाला जिला फैसलाबाद। उस दौरे ये जी 5-6 मुरबा है ना दानावाद की लाम से ममंद वाले जो कटबन उठवाले राह रमू वड्डा राह विजल निक्का राह जलाल दे पोतरान साई खरा। ये जगीर हुनन दी आई कच्ची जमीन का कब्जा। ये राह विजल मज्जी ले ते वग गया मिर्जे का बाप खान खीवा माणिया का 13 मील चनियोट तो लंघे खान खीवा हूँ अड्डा बन गया। उत्थे मज्जी ले गया खान खीवे माणिया सियाल आख्या मैं तेन बहन का रिश्ता देना राह विजल नूं आख्यो। उस आख्या जो मैं दानावाद गया ना भाई नाल सलाह कर ते राह रमू नाल ते मुड़ तेन मैं दसांगा। ये मुड़ मज्जी लिया से मुड़ विवाह से लिया ना नसीबो आई खान खीवे की भैन जिंदे च मिर्जा सरजा गरजा नूर समंद पंजवीं बहन छत्ती। ये 5 बहन बिरा ये माँ की कोखे सुक्का तो हजरत नौशपाक शिकार चढ़े या जिमें हड़बल शरीफ चू इत्थे दानावाद आ पहुँचे। रब्बी टुरदे टुरदे उस दुआ की ये मुड़ 12वें महीने डिया आ गया भी जदों डीवे देना मिर्जा रखा हजरत नौशपाक दस गया। ये मुड़ जदों होया ने 10-12 सालों का उदों मिट्टी के चदोले एडे एडे वल थे अग च पकावे दियाँ बहना सर खूहियां या खूह होंदे दानावाद चो दियाँ बहना पानी भरे आने इस गुलैल ना मारने गड़े तोड़ देने। जदों गड़े तोड़ देने ना इन्हें आख्या खीवे गल दे भी इन मामे को रोज अपन उलमे दिवंदा पे कभी कोई गारा दा मेरे गड़े तोड़ दे कभी कोई गार। ये मुर्दा सार रहा मामे दे गार खान खीवे उत्थे साहिबा ते रात पढ़ते रहे। जदों पढ़ते 10-12 सालों पिछू आवें लगा साहिबा तेंदा यह हो गया भी आप बगैर शादी नहीं करानी। जदों ये घर आया ना हजरत नौशपाक आए बैठे जिंदी दुआ दा उन्होंने आख मुर्शदा मेरे हक दुआ कर भी मैनू मामे दी धी साहिबा डी जाए। हजरत नौशपाक आख्या मिर्जा या दुनिया तो ना रख ला तो या साहिबा रख। इस आख्या जी मेरा मुड़ दुनिया तो ना रवे। हजरत नौशपाक चले गए। जदों जी चले गए ना उस दौर ये राह रमू जगीर दे टके अकबर बादशाह ले देंदा तखत पुरानी दिल्ली आ उन शाही किला लाहौर अकबर बादशाह इत्थे भी आंदा। इस राह रमू तो हिस्सा मंगया मिर्जे भी मेरे बाप विजन तो हिस्सा जमीन या माल च थोड़ा ही सानू हिस्सा होर वंडा। वो इनकार होया भी होर मैं हिस्सा नहीं देना। उनका शामी मज्जी 50-60 मझ बारू चार से आई इस डांग नाल आपदी हवेली ने मिर्जे गत ले। वो दिन उठ्या मिर्जे नाल लड़ सकिया ना अकबर बादशाह दे जा पेश होया भी यह मिर्जा मैनू मरा दे मेरा माल अपने कब्जे कर लिया चाहे मैनू ही मारो। उस बंदे भेजे 8 साल पुरानी दिल्ली की ये ले रखा गया मिर्जे नू। अकबर बादशाह डर किया जाओ लिया मिर्जा खराल जट नू अज फाहे लगा दो। वो टाइम जदों इन्हें पेश किया गया मिर्जा आख्या जी मेरी एक आखिरी दिल की ख्वाहिश है मेरी वो पूरी हो जाए तो फाहे दे लग। इस उस आख्या की तेरी ख्वाहिश उस आख्या ने सिपाहियों आख तो मिर्जे आख्या मैनू दिल्ली के बाजारों के सैल करावे तो मुड़ फाहे दे लवी। वो लई जाते अगर बाजार कोई खतरियां की दुकान को लगन लगा कोई खुंडा के डांग हथी आ गए समार कुटाई नहीं शुरू हो गया। जदों शुरू हो गया ना उदों जो सिखू सलीम है ना जिंदे नाँ तो शेखपुरा ने सिखू सैदा भी सदे ने सिखू सलीम सदे जी अकबर बादशाह का पुत्र अपने महिला का खड़ा। इस मान में आख्या भी यह बंदा कौन है जो दिल्ली का मुल्क अगे लाई जाता तो मगेरे। उस उनकी माँ आख्या आंदे कोई मिर्जा खरोए जट दानावाद का तेरे पुत प्यो अकबर बादशाह अज फाहे लगाना खरे नू अज किवें छड्ड दिता इन्हें। उस सिखू सलीम बोले अम्मा इजाजत देवें तेन मैं बिरा बना लवां भी एडा मरद बंदा तो मुल्क दिल्ली का अगे तो मगेरे। वो अपने महिला तो उतरिया मिर्जे ने आख्या भाई साहब थोड़ा जिहा मार कुटाई तो रुके ना। मिर्जा रुकया अपना सिर का साफा मिर्जे के सिर से मिर्जे का आप तू मेरा भाई है तो मार कुटाई नहीं करनी। मिर्जा रुक गया बिचू अकबर बादशाह के कोल बंदा कोई बिचू बनना ये तमाशा वेखते भी अकबर बादशाह सलामे इनू तो फाहे देना आन उस दिल्ली का मुल्क अगे लाया आ तेरे पुत्र चले हो सिखू सलीम होंगे ना सिर का साफा बता तेन भाई बना लिया। अकबर बादशाह के मेरे पेश करो जदों जी पेश किया गया ना 1-2 गल्लां अकबर बादशाह सुनिया उस आख्या इनू लगा दो फाहे। उस सिखू सलीम बोलिया अकबर बादशाह का पुत्र भी अब्बा इस तो पहले मैनू फाए दे तो मेरे पीछे मिर्जा खड़ा है। उस वजीर के बादशाह सलामे तो हम की करिए। अकबर बादशाह आख्या हूँ मेरा पुत्र नाल फाए देना ने इनू दोबारा मुड़ जेल नहीं देगा। वो टाइम ना अकबर बादशाह आख्या भी
ਸਿੱਖ ਸਲੀਮ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਾਹ ਸਾਧ ਲਿਆ ਤੇ ਪੱਗ ਬਟਾ ਲਈ। ਉਸ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ? ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫਾਇ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। 2 ਸਾਲ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਿਹਾ। 12 ਵਾਸ ਬੱਦੇ ਗਏ ਹੇਠ ਉੱਤੇ 80 ਫੁੱਟ ਬਣੇ 90 ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁੱਪੀ ਸੱਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਫੀਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਟੰਗੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਹ ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਹੋਈ ਜਿੰਦੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮੱਝੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ 12 ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਕੁੱਪੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾ ਡੇਗੋ। ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਲੰਬਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੋ। ਹਰ ਕੌਮ ਛੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿੱਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਰਾਹ ਰਮ ਵੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁੱਪੀ ਉਹ ਛੁੱਟਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁੱਪੀ ਛੁੱਟੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰੋਜ ਜੱਟ ਇੱਕ ਲੰਬਰ ਆਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੋ। ਉਸ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਕੋ ਘੋੜਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਕਰੋ। ਜਾਂਦੇ ਪੈਣ ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨੌਸ਼ਾ ਪਾਕ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਾ ਬੱਚੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਲੇ ਲਿਸੋ ਜੀ ਘੋੜੀ ਖੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਚੰਗਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਮਿਲੀ। 360 ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਨਿਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਨਾਬਾਦ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਅੱਜ ਦਾਨਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਮਾਣੀਆਂ ਸਿਆਲ ਆਣ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂਗੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਕਰਮੂ ਬਾਹਮਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖਾ ਤੇ ਦਾਨਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰਾਲ ਨੂੰ ਖਤ ਪਹੁੰਚਾਵੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੱਤੀ ਆਈ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੀ ਬਾਗ ਫੜ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਚੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਲਾ ਤੇ 2 ਕਦਮ ਦੂਰ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਉਹ ਛੱਲਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਛੱਲਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਜੀ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 12 ਖਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ 4-5 ਮੀਲ ਭੱਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੰਗ ਜਾਂ ਪਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀ ਸੌਗੀ ਬਿਦਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਸੱਦਣ ਵਰਪਸ ਹੋਈ ਉਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਾ ਨਾਈ ਆ। ਪਿੱਛੇ 2 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਖਾਨ ਖੀਵੇ ਲੱਡੂਕਣਾ। ਇਸ ਪਰਾਤ ਖੁਲਾਈ ਚੱਕ ਕਰੀ ਸੌਗੀ ਖਾਧੀ ਕੋ ਘੋੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਈ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੋ। ਨਾਈ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੱਝੀ ਦੇ ਗੋਹੇ ਚੁਗ ਲਿਆ, ਮੱਝੀ ਦੇ ਗੋਹੇ ਚੁਗ ਲਿਆ। ਟੰਗ ਗੋਹਿਆਂ ਦਾ ਬਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਗਰੀ ਸੌਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਹੇ ਲੈ ਜਾ। ਨਾਈ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹਣਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਮਿਲ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਨੇ ਕਰ ਮਾੜੋ ਜੀ ਘੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਟਾ ਉਡਮਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਖੀਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੰਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਲੇ ਚਲੀਏ। ਚੜ੍ਹਣਾ ਆਖਿਆ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜੋੜ ਤੇ ਦੌੜ ਖਰਾਬੀਏ ਪਿੱਪਲ ਜਾਂ ਬੋੜ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਟਾਣੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਦੌੜ ਲਵੇਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਏਡਾ ਚੰਮ ਦਾ ਚਾਬੁਕ ਵੱਟਿਆ ਰਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਕੰਨੀ ਤੇ ਘੋੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਹ ਗਈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉੱਡਾਂ ਨਾਲੀ ਆਈ ਮੈਂ ਚਾਬਕ ਜੱਲਾ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਾ ਗਾਣਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਜੋ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਉੱਤਰ ਤੇ ਸਾਫਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਘੋੜੀ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਸੱਟਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਿਆਈ। ਇੰਨੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਿਰ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਜੀ ਗਲੜੀ ਬਣ ਲਿਓ। ਉਸ ਬੀਬੋ ਮੱਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਖਾਨ ਖੀਵੇ। ਮੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਖੀਵੇ ਲੈ ਬਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਖਾਨ ਖੀਵੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਛੱਡਣਾ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਖੈਰ ਰਾਤੀ ਬੀਬੋ ਮੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਾਧ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਗਈ ਉਸ ਖਾਨ ਖੀਵੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੂਲ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰਦੀ ਕਦੀ ਉੱਠਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਡੀਆਂ ਗਵਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਗਾਨੇ ਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਛਾਲਣੀ 'ਚ ਪਾ ਤੇ ਕੰਡ ਤੇ ਦੂਲੇ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਸੂਲ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੁੜ ਗਾਨੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਲਿਆਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਗੈਟਾ ਬੈਠੇ ਡੇਢ ਬੈਠੇ ਮੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਮੱਸੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਿੱਲੀ ਲੁਹਾਰ ਅਸੂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਮਝ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਉਠਾਇਆ ਉਸ ਫੁੱਟ ਡੇਢ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲੀਆਂ ਕੋਈ 10-12 ਬਣਾ ਦੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉੱਠੀ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੁਹਾਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰੋਲ ਦਾਨਾਬਾਦ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਗਰਮ ਕਰ ਤੇ ਕਿਲੀਆਂ ਕੁੱਟ ਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹਦੋਂ ਵਿਰਾਹ ਸਜਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉੱਠ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇ। 10-12 ਕਿਲੀਆਂ ਬਣਵਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਘਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆਈ ਨਾ
ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੀਆਂ ਠੁਕੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੈਰ ਰੱਖ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ। ਮਗਰ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਬਰਾਤ ਸਾਰੀ ਅਖਾੜੇ 'ਚੋਂ। ਆਖੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਖਾੜੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਚਲੀਏ। ਜਦ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੈਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁੜ ਗਾਉਣੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਗੂ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਡੋਗਰ ਮੱਝੀ ਲਈ ਬੰਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਕੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਰਮਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਕਿਦੇ ਗਿਆ? ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਨਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ। ਫਿਰੋਜ਼ੇ ਡੋਗਰ ਆਖਿਆ ਬਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟ ਬਾ ਜਾਂ ਕੋ ਗਾਉਣਾ ਛਾਉਣਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਫਿਰੋਜ਼ੇ ਡੋਗਰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਖਿਆ ਖਾੜੇ 'ਚ ਗੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਗ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਫਿਰੋਜ਼ੇ ਡੋਗਰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਮਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਖੂੰਡ ਕੇ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਗਾਈ, ਉਹ ਲੱਗਣੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ੇ ਡੋਗਰ ਦਾ ਪੱਟ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੱਟ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਨ ਸੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਫਾ ਲੈ ਤੇ ਪੱਟ ਬੰਨ ਤੇ ਥੱਬਾ ਭਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਪ ਮੈਂ ਜੰਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਵਾਇਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ੇ ਡੋਗਰ ਜਾਂ ਮਾਈ ਠੱਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲੈ ਤੇ ਦਾਨਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਟ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਉਹਦੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਤੇ ਬਰਾਤ ਸਾਰੀ ਚੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਮਗਰਾ ਮੱਲ ਗਈ। ਇਹ 27 28 ਇੱਥੋਂ ਹੈ 6 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਇੱਥੇ ਕੱਚਾ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੰਡ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਆਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੂਗੀ ਬੈਠੀ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਖਾ ਵੀ ਕੀੜਾ ਮੇਰੀ ਜੋਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਚੁੰਝ ਪਟੀਜੀ ਕੀੜਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜੋਲੀ 'ਚ ਕੂਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹੀ ਤੂੰ 6 ਮੀਲ ਦਾਨਾਬਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਸਾਂਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਂਝ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਸਾਂਝ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ 360 ਤੀਰ ਕਮਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਗੂਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜਾ ਡੇਗ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਿੱਕੇ ਯਵਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋੜੀ ਬੰਨੀ ਰੱਖੇ ਤੀਰ ਆ ਗਏ 360 'ਚ 4। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਇੱਥੇ ਛਪੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਆ ਵੜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਉੱਠਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਕੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਉੱਠਿਆ, ਇਸ ਕੋਈ 3-4 ਮਨੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੱਥੜ ਮੁੱਥੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 50-60 ਬੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 6 ਮੀਲ ਦਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਘੋੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜੰਗਲ ਬਾਹਰ ਘਰ। ਪਿਓ ਬਿਰਾਵਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਘੋੜੀ ਆ ਗਈ। ਸਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਦੁਬੇਲਾ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਤਾਂ ਖੱਲੀ ਗਈ। ਘੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਆਈ। ਪਿਓ ਬਿਰਾ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ। ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਓ ਬਿਰਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਲਈ ਰਹਿਮ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਨਾਬਾਦ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਫਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਨਾਬਾਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਘੋੜੀ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਜੀਵੀ ਇਹਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਦੂਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁੜ ਗਈ। ਰਾਹ ਰਮੂ ਇਹ ਜਗੀਰ ਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟਕੇ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਖਰਾ ਲਓ। ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਬਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਲਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇਸਾਂ। ਖਰਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਮੀਲ ਜਾਂਗੇ ਲੜਾਈ ਪਿਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੁੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੜਾਪਾਂ ਨੱਕਾ ਮਾਰ ਤੇ 300 ਖਰੋਲ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੰਦੇ ਮੋਏ ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਖੀਵੇ ਲੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਲੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਗਏ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਆਣੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਚੇ। ਦਾਨਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਦਾਨਾਬਾਦ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਰਮੂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ 4-5 ਪਿੰਡ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਜਲਕੋੜੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ 3 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਨਨਕਾਣੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਦੇਖ ਡੇਕ ਤੂੰ ਪਾਰ ਆਪਣਾ ਠੱਟਾ ਵੀ ਜਲ ਕਾ ਵਜਦਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਫੌਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ 3 ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੂਹਾਂ ਵੜਦੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਹ ਵੀ ਜਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੱਕੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਮੁਰਬਾ ਰਾਹ ਰਮੂ ਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਜਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਠੱਟਾ ਵੀ ਜਲ ਖਾ ਤਿੰਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ 45 ਕਿੱਲਾ ਜਿੰਦੇ 60 ਗਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਅਗਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।